Good morning, welcome to N Careers. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో అండి. హలో. సో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు ఇన్స్టిట్యూట్ కి సంబంధించిన ఒకే విషయం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, కోర్సెస్కి సంబంధించి, క్యాంపస్కి సంబంధించి, అకాడమిక్స్కి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. మనతో పాటు క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు ఉన్నారు. క్రాంతి గారు కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, తీసుకుందాం. సానియా గారు హైదరాబాద్ నుంచి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. సానియా గారు చెప్పండి అండి. మ్యామ్, పాపది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్. ఓకే. పాప బిహెచ్ఎం చేస్తానని ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నది. మేమైతే ముస్లిమ్స్ మ్యామ్, ఆడపిల్లలు కదా, అది ఎలాగుంటది ఏంటి సేఫ్టీ అని కొంచెం డౌట్ గా ఉంది మ్యామ్. అయ్యో, అలా మీరు డౌట్ పడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదండి. మీరు ఇప్పుడు అంటే ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేసాం, దాంట్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు ఆడపిల్లలు ఎంత చక్కగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో రాణిస్తున్నారు అనేది. అంటే దాంట్లో 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, అలాగే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో తనకి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానిలో సెటిల్ అవ్వచ్చండి. అండ్ సేఫ్టీ వైజ్, సెక్యూరిటీ వైజ్ మనము 5 స్టార్ హోటల్స్లోనే ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పిస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఎలాంటి క్రౌడ్ ఉంటారు, ఎలాంటి గెస్ట్స్ ఉంటారో మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. సో చాలా బాగుంటుందమ్మా. తప్పకుండా కాలేజ్కి విజిట్ చేసి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కాలర్ తనయ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అమ్మా, చెప్పండి. మ్యామ్, నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయ్యి అది న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మ్యామ్. ఓ నైస్. కానీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండదు మ్యామ్, జాబ్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్ అసలు? ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందమ్మా బైపీసీలో? 85 మ్యామ్. ఓ నైస్. నీలాంటి అంటే 80 అబౌవ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, 90 అబౌవ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. నీట్లో మనకు తెలుసండి ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంటుందో. ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి, ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. కాకపోతే ఫ్రీ సీట్స్ కోసం చూసే స్టూడెంట్స్కి డ్యూ టు రిజర్వేషన్స్ అవ్వచ్చు, క్యాస్ట్స్ రిజర్వేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల కానీ సీట్స్ రాకపోయి ఉండొచ్చు. మా వెరీ గుడ్ డెసిషన్ అమ్మా. నిన్ను చాలా బాగా అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది అంటే నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వకపోతే ఇంకా మాకు భవిష్యత్తు లేదేమో అనుకుంటారు. మీలాంటి మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి మేము స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. 25,000 నుంచి దాదాపు 1 lakh వరకు ఫీజ్ కన్సెషన్ ఉందండి ఇలాంటి స్టూడెంట్స్కి. అండ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదువుకుంటే చాలా బాగుంటుందమ్మా భవిష్యత్తు. అంటే మీరు లాంగ్ టర్మ్ కెరియర్, జనరల్గా మనకి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆర్ కిడ్స్ తర్వాత కొంతమంది కెరీర్కి బ్రేక్ తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అంటే కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ని బట్టి. బట్ ఈ ప్రొఫెషన్లో అలా ఉండదు. 9 to 5 కంఫర్టబుల్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ మీరేంటంటే కన్సల్టెంట్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా మీరు పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు, ఫుల్ టైం జాబ్స్ మంచి హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మీరు రీసెర్చ్ స్కాలర్గా కూడా మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు అద్భుతంగా రాణించవచ్చమ్మా. నెక్స్ట్ కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి ఐశ్వర్య గారు అండి. ఐశ్వర్య గారు గుడ్ మార్నింగ్. హలో ఐశ్వర్య గారు చెప్పండి అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా.
నేను డిగ్రీ కంప్లీటెడ్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకోవాలి? ఓ గుడ్. ఎంత వచ్చిందమ్మా పర్సంటేజ్? 85%. ఓ నైస్. 85%. అంటే చూడండి, అంటే ఎంత బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో అందరూ. అమ్మ నీకైతే అంటే నీ అంటే డిగ్రీలో నువ్వు ఏం కోర్స్ చేసావో అది డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎంబీఏలో మనకి 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబీఏస్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఎంబీఏ జనరల్, దాంట్లో 4 డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఒకటి ఐటీ, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ హెచ్ఆర్. దీంట్లో మీరు డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే అదే ఫీజ్ తోటి అదే టైం లిమిట్తో మీరు ఒకేసారి 2 స్పెషలైజేషన్స్ చేసే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాము. అలాగే లేదు మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో మీరు సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అంటే ఎంఎస్ హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అది కూడా 2 years కోర్స్ అమ్మ. ఈ కోర్స్ చేస్తే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో చాయిస్ ఈజ్ యోర్స్. ఒకసారి కాలేజ్ విజిట్ చేసి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ విజయవాడ నుంచి రాఘవ గారు కాల్ చేశారు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. రాఘవ గారు చెప్పండి అండి. అదే యాక్చువల్లీ అది మా చెల్లికి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బిహెచ్ఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే తనకి చెప్పంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్, బట్ ఫర్దర్ అంటే అమ్మాయి కదా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అంటే ఫర్దర్ తను ఏం చెప్పగలరు మేడం? తప్పకుండా అండి. షెఫ్ అవ్వాలి అనుకుంటుంది అంటే తను అంటే ఎప్పటి నుంచో ప్యాషనేటెడ్గా ఉండుంటుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఇదండి, అప్రిషియేట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ని. అంటే అంతకుముందు అసలు మనం ఏం చదవాలి ఏంటి అనేది పేరెంట్స్ డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ వచ్చింది. అంటే ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే ఫాస్ట్గా సెటిల్ అయిపోవచ్చు, ఏ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే వీళ్ళ దగ్గర ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా, వాళ్ళంతా కూడా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్కి వస్తున్నారు. సో చాలా బాగుంటుందండి. షెఫ్ అవ్వాలి అంటే కొంచెం తన ఫిజికల్గా కూడా ఫిట్గా ఉండాలి, మెంటల్గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. అది తప్ప మిగతా మీరు విషయాలు ఏమి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ సెక్యూరిటీ వైజ్ కానివ్వండి, సేఫ్టీ వైజ్ కానివ్వండి, ఈవెన్ కాలేజ్లో కూడా అండి అందరూ లేడీ ఫ్యాకల్టీ, బ్రాంచ్ హెడ్స్ అందరూ కూడా లేడీ. ఈవెన్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కూడా లేడీ అండి. అండ్ ఫ్యాకల్టీ కూడా మెజారిటీ 80% అందరూ లేడీసే ఉంటారు మన క్యాంపసెస్ అన్నిట్లో. వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ మదర్లీహుడ్ వాళ్ళకి, అంటే అవుట్ స్టేషన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, పేరెంట్స్ని వదిలిపెట్టి పాపం హాస్టల్స్లో ఉంటూ ఉంటారు. ఆ హోమ్ సిక్ ఫీలింగ్ రాకుండా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా లేడీస్ని మేనేజ్మెంట్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మేము కూడా అండి అంతే కైండ్ ఆఫ్ ఏ బాండ్ వాళ్ళతోటి ఏర్పరచుకుంటాము. అంటే అకాడమిక్స్ పరంగానే కాదు, దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఏజ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండి. అంటే బాగుపడటానికైనా ఇదే ఏజ్. కొంచెం చెడు అలవాట్లకి కొంచెం డీవియేషన్స్ ఎక్కువ కాబట్టి ఎస్ ఇంటర్మీడియట్ టైప్ డిగ్రీకి వచ్చిన స్టేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీళ్ళని చాలా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి, ప్రాపర్గా వీళ్ళని గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో మీరు డెఫినెట్గా మా కాలేజ్ని విజిట్ చేయండి అండి. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంటే త్వరలోనే కాలేజ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఫ్రెష్ బ్యాచ్కి. సో మీరు త్వరగా క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ కాలర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మాట్లాడండి. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్. ఏం లేదు మేడం, మా బాబుది 10th అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ అని నేను సజెస్ట్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని అంటున్నాడు క్యాండిడేట్. ఏమన్నా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా మేడం ఆఫ్టర్ 10th ఏమన్నా మన దగ్గర? ఎస్ అండి. ఆఫ్టర్ 10th అంటే ఒకప్పుడు ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసి ఆర్ ఎంబీసీ ఈ 4 ఆప్షన్సే ఉండేవి. అలా కాకుండా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. అంటే మా దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం, కానీ జనరల్గా ఒకేషనల్ కోర్సెస్ అంటాము. ఇవన్నీ ఎంఎల్టీ అవ్వచ్చు, ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ అవ్వచ్చు, అకౌంట్స్ అండ్ టాక్సేషన్స్ అని ఇలా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. కానీ చాలామందికి అవేర్నెస్ లేదు ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అని. అంటే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో హాస్పిటాలిటీ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వాలి అని ఫిక్స్ అయిన స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే మనం గట్టి ఫౌండేషన్ వేయగలుగుతాము.
అంటే డిపార్ట్మెంట్ని బట్టి ఇప్పుడు లేదు వాళ్ళు సీఏ అవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు అకౌంట్స్ అండ్ టాక్సేషన్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోని తీసుకుంటే వాళ్ళకి అది యాడెడ్ బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో ఇలా మనం 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో. 2 years ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు, ప్లస్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. కాకపోతే 4 years వీళ్ళకి అకాడమిక్స్ ఉంటాయండి. లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఫీజు కూడా వీళ్ళు 4 yearsకి మాత్రమే పే చేస్తారు. రైట్ కాంతి గారు, అంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంది, 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే మంచిదా, ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే మంచిదా, డిగ్రీలో కూడా చాలా మంది డిస్కంటిన్యూ అయ్యి మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేద్దామని అనుకుంటూ ఉంటారు. అసలు కరెక్ట్ ఏజ్ ఏంటి, ఏం చేసిన తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే బెటర్? అంటే నిజంగా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంటే, స్టూడెంట్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే 10th అయిపోయిన తర్వాత అడ్మిషన్ తీసుకోవడమే కరెక్ట్ ఏజ్ అండి. ఓకే, అంటే మనకి ఇప్పుడు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో చదువుకుంటారు, కానీ డిగ్రీలో వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటారు. ఎక్కడ పొంతనుందండి? అఫ్ కోర్స్ వీ నీడ్ అంటే క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఇంటర్మీడియట్ +2 అనేది కంపల్సరీ, అందుకని మనం క్వాలిఫికేషన్ వైజ్ తీసుకుంటాం. కానీ ఇంటర్మీడియట్లోనే వీళ్ళకి మెజారిటీ సిలబస్ అంతా మనం కవర్ చేసేస్తాం. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ 2 academic years సరిపోతాయి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ వేరే గ్రూప్ చదివి ఇక్కడికి వచ్చే పిల్లలకి ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 2.5 years అయినా వీళ్ళకి అకాడమిక్స్ కావాల్సి వస్తాయి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి డిగ్రీకి ప్రమోట్ అయిన స్టూడెంట్స్కి అయితే 4 years సరిపోతుందండి. లాస్ట్ 1 complete year మనం ట్రైనింగ్లో పెట్టేయచ్చు. ఆ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దే విల్ గెట్ స్టైఫండ్ అండి. లేదు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ ప్యాకేజీ వాళ్ళకి 10 lakhs per annum ఉందండి. సో అంత బెనిఫిట్ ఉంది. అంటే ఫాస్ట్గా, అంటే మీరు డెసిషన్ అర్లీ ఏజ్లో తీసుకుంటే ఫాస్ట్గా సెటిల్ అవుతారు బెటర్ ప్యాకేజెస్ తోటి. లేట్గా తీసుకుంటే కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. బెటర్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది బట్ లేట్గా సెటిల్ అవుతారు. అండి. మీరు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు, డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ అయ్యి, ఈవెన్ బీటెక్ కూడా డిస్కంటిన్యూ అయ్యి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. అంటే సంహౌ వాళ్ళకి జనరల్గా అంటే వాళ్ళు చెయ్యలేరు అని అయితే జాయిన్ అవ్వరు, మేము చేయగలుగుతాం ఇంజనీరింగ్ అనే జాయిన్ అవుతారు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇంజనీరింగ్లో, ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది చేయలేక చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మదన పడిపోతూ ఉంటారు. స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి చెప్పుకోలేక, ఇటు వాళ్ళు కోపప్ చేసుకోలేక స్టడీస్కి నలిగిపోతూ ఉంటారు. కానీ మీరు పేరెంట్స్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఓవర్ బర్డన్ చేసిన ప్రతిసారి స్టూడెంట్స్కి అకాడమిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుందండి. సో మీరు అర్థం చేసుకొని అంటే అట్ ద ఎర్లియస్ట్ మీరు బెటర్ డెసిషన్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా రకరకాల కోర్సులు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ వచ్చారు. అంటే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్స్కి అనుగుణంగా ఎలా అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు, ఎలా మోటివేట్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ని? అండి, అంటే మనం కోర్సెస్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం అని కాదు, కానీ టీచింగ్ మెథడాలజీ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ చాలా అంటే ఓల్డ్ కోర్సెస్ కానీ ఎవర్ గ్రీన్ కోర్సెస్. అంటే దీనికి ఏ కోర్సెస్కి కూడా రిసెషన్ అనేది లేదండి. అన్ని మేనేజ్మెంట్ సైడ్, చక్కగా హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఫినాన్స్ సైడ్, హెచ్ఆర్ సైడ్, ఈ సైడ్ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎప్పుడు జాబ్స్ పోయే అసలు ఛాన్సే లేదండి. అంటే సేఫ్ జోన్లో ఉంటారు. సో అందుకే మనం అలాంటి కోర్సెసే మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము. కాకపోతే వీళ్ళకి ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ అన్నారు మీరు, ఆ ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? సిలబస్ యూనివర్సిటీ మనకి ఏం సిలబస్ ఇచ్చిందో మనం అదే ఫాలో అవ్వాలి. కానీ అడిషనల్ నాలెడ్జ్ మనం ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు గెస్ట్ లెక్చర్స్ని పిలుస్తామండి. అంటే ఇండస్ట్రీస్లో ఆల్రెడీ బాగా సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు, ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మనం గెస్ట్ లెక్చర్ ఇప్పిస్తాం. సో దట్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఓకే ప్రజెంట్ మనం ఇండస్ట్రీ ఇలా ఉందా, ఓకే మనల్ని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, అక్కడ ఫిట్ ఇన్ అవ్వాలి అంటే అనేది ఫస్ట్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, పీజీ ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మనం ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అంటే చదువుకుంటూ వీళ్ళు జాబ్ చేస్తారు. మినిమం 10,000 నుంచి స్టైఫండ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంటే నాట్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ కోసం మనం పంపించట్లేదండి. ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు సెటిల్ నెక్స్ట్ 2-3 years డౌన్ ద లైన్లో వాళ్ళు ఆ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నారు,
అలాగే అసలు ఏంటి వాళ్ళ వర్క్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు అసలు చేయాల్సిన వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా వాళ్ళు తెలుసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం మేము. అంటే మినిమం డిగ్రీ అవ్వచ్చు, పీజీ అవ్వచ్చు, కంప్లీట్ అయ్యేలోపు 6 months నుంచి 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్స్ మన ప్రతి పిల్లల చేతిలో ఉండాలి అనేది మా లక్ష్యం అండి. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇటు అకాడమిక్స్ నేర్చుకుంటారు, అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ థియరిటికల్ ఫర్ దెమ్ క్లాసెస్లో. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు గెయిన్ చేస్తారండి. సో 2 మిక్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఫాస్ట్గా సెటిల్ అవ్వడానికి అండ్ బెటర్గా సెటిల్ అవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దే విల్ గెట్ ఎ బెటర్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దేర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఆల్రైట్ అండి, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. లావణ్య గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. ఎక్కడి నుంచి అండి? రాజమండ్రి అండి. మాట్లాడండి, క్రాంతి గారు ఉన్నారు. లావణ్య గారు చెప్పండి అండి. నమస్తే అండి. మా సిస్టర్ బీకామ్ చేసింది మేడం. ఓకే అండి. కానీ ఇప్పుడు ఎంబీఏలో ఫినాన్స్ గానీ మార్కెటింగ్ గానీ తీసుకోవాలని అనుకుంటుంది. అది తీసుకుంటే అసలు జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి వివరిస్తారా మాకు? తప్పకుండా అండి. బీకామ్ చేసింది కాబట్టి ఫైనాన్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతుందండి, ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి, అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి. లేదు ఫైనాన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ 2 ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి చేయాలి అనుకుంటే మనం డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫర్ చేస్తాం కాబట్టి తనకి 2 different వేస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి కెరియర్లో సెటిల్ అవ్వడానికి. ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ చేస్తే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వచ్చండి. అలాగే వీళ్ళు ఫైనాన్స్ అంటే కార్పొరేట్ వరల్డ్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు వర్క్ చేయొచ్చు. ఇది ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు అంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు, కాలేజ్ అవ్వచ్చు, మీడియా హౌస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. సో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయమ్మా. ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన కొద్దీ వాళ్ళు అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్ లెవెల్కి వాళ్ళు ఈజీగా వెళ్ళిపోగలుగుతారు. ఈ అకాడమిక్స్ టైంలోనే మనం అడిషనల్గా స్కిల్స్ కూడా నేర్పించుకుంటాం. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, లైఫ్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు, యాక్టివిటీస్, ఈవెంట్స్, అంటే 360 degreesలో వీళ్ళు గ్లోబల్ లీడర్స్ అవ్వాలి, లేదు వాళ్ళు ఏమైనా ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత. చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి ఇప్పుడు బిజినెస్ సైడ్ వెళ్ళడానికి. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ కూడా మనము మన కాలేజ్లోనే నేర్పించుకుంటాము. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా త్వరగా ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేసి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. రైట్ క్రాంతి గారు, అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటేనే 100% ప్లేస్మెంట్స్, దట్టు చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి, 100% ప్లేస్మెంట్స్ అంటున్నారు, ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా అట్లానే ఉంటుందేమో అని చెప్పి చాలా మందికి ఆబ్వియస్లీ డౌట్ రావచ్చు. సో ఎంత అఫోర్డబుల్గా ఉంటుంది, ఏం చెప్తారు ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి? చాలా అఫోర్డబుల్గా ఉంటుందండి. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా గవర్నమెంట్ మనకి స్కాలర్షిప్స్ అవైలబిలిటీ కూడా ఉంది. అంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ఆర్ ఈబీసీ, వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నారండి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. సో మీకు ఫీజ్ అఫోర్డబిలిటీ కూడా చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. అలాగే మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి 80% ఆర్ 90% అబవ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి అవ్వచ్చు, బాగా చదువుకునే స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరికీ దగ్గర 25,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా కూడా ఫీజ్ కన్సెషన్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడారండి, అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఏదో ఇక్కడ స్టూడియోలో కూర్చొని మాట్లాడినంత ఈజీ అయితే కాదండి. 85% అటెండెన్స్ కనుక స్టూడెంట్స్ మెయింటైన్ చేసి రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి అటెండ్ అయ్యి మేము చెప్పినట్టు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యి ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ వీళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంటే, అంటే మా కరికులంని తూచా తప్పకుండా కనుక వాళ్ళు పాటిస్తే ఎస్ అండి 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది అది మాకు చాలా ఈజీ అండి. ఎందుకంటే మోర్ దాన్ 150 కంపెనీస్తో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము. లాస్ట్ 1 yearలో 550 స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మేము ఇచ్చామంటేనే జస్ట్ మా రికార్డ్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంటే స్టూడెంట్స్ బాగా చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయేమో, యావరేజ్ ఆర్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి రావేమో అని మీరు అపోహపడాల్సిన అవసరం లేదండి. వాళ్ళని తీర్చిదిద్దే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాము. స్లోగా కమ్యూనికేషన్ మేము డెవలప్ చేసుకుంటాము, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అవన్నీ మేము డెవలప్ చేసుకుంటాము. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ప్లేస్మెంట్స్ అయితే 100% మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. మా కరికులం కనుక వాళ్ళు పాటిస్తే ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి, కర్నూలు నుంచి రజిత గారు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మాట్లాడండి. రజిత గారు చెప్పండి అమ్మా.
మేడం మాది 2013లో బీఎస్సీ చేసాం మేడం. ఎంబీఏలో ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తాం మేడం. ఎంబీఏలో హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉందండి. ఎస్, తప్పకుండా చేయొచ్చమ్మా. అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది కదా, మేబీ అంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆర్ సమ్హౌ మనకు కొంతమంది గ్యాప్ తీసుకుంటారు. నో ఇష్యూస్ అమ్మా, యూనివర్సిటీస్తో మనం మాట్లాడచ్చు. మీ అడ్మిషన్ మేము తీసుకుంటాము. మీరు ఒకసారి మీకు నియర్ బై బ్రాంచెస్ అంటే మాకు హైదరాబాద్కి దగ్గర అయితే కనుక రామ్నగర్, మియాపూర్ అండ్ లింగంపల్లిలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. లేదు మీకు వైజాగ్ దగ్గర అయితే కనుక అక్కడ 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. మీరు ఏ బ్రాంచ్నైనా సరే విజిట్ చేయొచ్చు. రైట్ క్రాంతి గారు, అకాడమిక్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పటికీ కొంతమంది డైలమాలో ఉంటారు. ఏం కోర్స్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి, ఏం చేయాలి అని చెప్పి చాలామంది అంటే లాస్ట్ మినిట్లో డైలమాలో ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ అండి, వాళ్ళ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే బెటర్ అసలు ఫస్ట్ మమ్మల్ని మీట్ అయితేనే బాగుంటుంది. అంటే వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ బట్టి వాళ్ళ హాబీస్, ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ గోల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమీ తెలియదండి, నేను అంటే వాళ్ళ బ్రదర్ ఆర్ కజిన్స్ని చూసి నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటారు. ఓకే ఫైన్. సో దానికి తగ్గట్టు కృషి కూడా ఉండాలి. మేము చెప్తాం, గైడ్ చేస్తాం వాళ్ళకి ఏ కోర్సెస్ యాప్ట్గా ఉంటాయి వాళ్ళ పర్సనాలిటీకి ఆర్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టు. ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్ అండి, ఎందుకంటే అంటే జనరల్గా ఆడపిల్లలకైతే కొంచెం క్వశ్చన్ ఉంటుంది, కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోవడానికి ఆర్ సంథింగ్. కానీ బాయ్స్కి అయితే త్రూ అవుట్ దేర్ కెరియర్ వాళ్ళు 60 ఇయర్స్ అవ్వచ్చు, 65 ఇయర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు ఆ ప్రొఫెషన్ని కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయలేం మనం, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మనం సజెస్ట్ చేయాలి. సో అలా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. మేము రైట్ డెసిషన్ మీకు అనేది ఇవ్వగలుగుతాం. రైట్ క్రాంతి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా డీటెయిల్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.